Praise the Lord and welcome back to my YouTube channel Correcting Spiritually. प्रिय माने आपण माने समस्त भलो थिबे मु आशा करूची आ मो प्रभु धन्यवाद देउची प्रभु मते जीवित रखि अछंते आ पुनी थरे आपण मानक सामना को आसीबा पय मते सुजोग देइ अछंते। प्रिय माने गत थरो जो वीडियो मु करिथिली से वीडियो रे बाइबल रे ईश्वरंकर वाक्य आ मोबाइल रे ईश्वरंकर वाक्य ए विषय को नेकी बहुत कंट्रोवर्सी हेइथिला। हमरो जाकुब भाई महेंद्र भाई को अवगत कराव नियंते मु जो वीडियो करिथिली मु पुनी बाध्य हेली से विषय रे किछि कहबा पई कारण कमेंट रे अनेक पचारि छथि मते आउ के तो ए विषय को नेकी वीडियो भी करिसथि के नुह जणे भाई करिसथि आउ तांकू भी उत्तर रखी कि पुनी अनेक कमेंट रो जवाब रखी कि ए वीडियो मु करूची आज शेष जाए देखिबे। ओके बेसी कंट्रोवर्सी बा वाद विवाद परि हेइथिला जे मोबाइल को नहीं कि मोबाइल रे ईश्वरंकर वाक्य जहाँ भी लोड अच्छी आप आकार से वाक्य जे चर्च रे लोक माने पढ़ुचंती मंडली रे चर्च माने प्रार्थना गृह रे लोक मान सामना रे बा पालक माने भी व्यवहार करूचंती से विषय को नहीं कि वाद विवाद बेसी हेची। हमर कमेंट जाकर हो कि नहले हमर जकू भाई भी से विषय रे वीडियो जो करिसंती महेंद्र भाई से विषय को लेकिन बहुत कंट्रोवर्सी हेले मु आज से विषय रे मो तरफ क्लारिफिकेशन पुणी थरे देउची। ओके जत्ते जण भी कमेंट रे हो वीडियो माध्यम रे हो मोबाइल रे थिबा बाइबल ऐप रे जो ईश्वर वाक्य लिखाई छी से वाक्य को जणे पढ़ी के प्रचार जदी करूची कहले ताहा माने निंदा करूछंती बा भूल कहउछंती सेमान को कहबा को चाहे से माने संपूर्ण रोकटोक मना न करे कि से माने मोबाइल केमिति व्यवहार करबा हमें आउ व्यवहार कला कौन ध्यान देवा से विषय कहवा उचित थिला किंतु से माने से पूरी प्रचार को जदि मोबाइल व्यवहार करे से मान को से संपूर्ण प्रत्याख्यान करिसंती संपूर्ण से निंदा करछंती अग्राह्य करिसंती जुहार पहार करिके ता बदल रे किंतु मोबाइल केमिति व्यवहार करे से विषय बुझिबा कथा थिला। ओके प्रथमे फल को बा पत्थर पटा टैबलेट रे लिखा हेतला ईश्वरंकर वाक्य। ओके देखुछन अपन माने वर्ड ऑफ गॉड एई परी पटा रे लिखा हेतला। ओके अपन माने जानि छथि किंतु याकू बाइबल को हो नथिला तापरे आसिला जे नलाकार पुस्तक एठी नलाकार पुस्तक देखंतु ए नलाकार पुस्तक जोटा कि पापिरस पत्र और चर्म रे भी तयारी हेतिला एठी भी ईश्वरंकर वाक्य वर्ड ऑफ गॉड जोटा ईश्वरंकर वाक्य ता लेखा थिला याकू भी बाइबल को हो नथिला किंतु ईश्वरंकर वाक्य एठी लेखा हेतिला आ एठी भी ईश्वरंकर वाक्य थिला। तापरे मु जो पाउलो भी कहउछंती मोर पुस्तक आनी दियो आ चर्म पुस्तक मोर निहाती आनी देबा बोली कहउछंती से परी से समय चर्म पुस्तक भी थिला से हिसाब रे मु चर्म पुस्तक हिसाब रे एटा मु नै छी अवश्य एटा चर्म पुस्तक नुह ले चर्म पुस्तक पशुमान चमड़ा रे ईश्वरंकर वाक्य सेठी भी लेखा हेतिला याकू भी बाइबल को हे नै किंतु एटा पवित्र नथिला कि एटा ईश्वरंकर वाक्य एठी थिला एटा पवित्र नथिला कि एटा पवित्र नथिला कि एठी भी तो ईश्वरंकर वाक्य थिला। ओके चर्म पुस्तक रे जते लेखा हैला से चर्म पुस्तक जोटा कि आम नूतन नियम देखुचु से चर्म पुस्तक जगू बहुत वर्ष जाए ईश्वर वाक्य गच्छित कर रखा जाए पारिला बा प्रभु इच्छा अनुसार ही ताहला किंतु ताहा बेसी लास्टिंग होला ड्यूरेबल। ओके तापर आसिला कागज रे पवित्र बाइबल ईश्वर वाक्य एठी भी लिखा अछि बर्तमान आम जोटा व्यवहार करूछु। ओके ए पर्यंत एटा सब बाइबल कुआ हो नथिला किंतु एठी आसी बाइबल बोली कुआ गला काहे कि बाइबल रो अर्थ होची बहुत पुस्तक समष्टि एठी प्रायतः अनेक पुस्तक को एकाठी करके अनेक पुस्तक अर्थात 66 पुस्तक को एकाठी करके बंधा हेछि जार फल याकू बाइबल कह गला आ से बाइबल अर्थ ईश्वर वाक्य रे एहा जे गच्छित होई अछि तेणु याकू पवित्र बाइबल कह गला तार अर्थ होछि पवित्र ईश्वर वाक्य। ओके ले एठी ईश्वर वाक्य एठी ईश्वर वाक्य एठी ईश्वर वाक्य एठी ईश्वर वाक्य थिला हेले ईश्वर वाक्य हम सब जगह पाइलु एबे ईश्वर वाक्य आम यहीपरी सफ्टवेयर रे पाउछु मोबाइल रे। ओके एटा सब हार्ड कॉपी थिला आ एठी आम सॉफ्ट कॉपी भाव रे पाइलु मोबाइल रे पाइलु जेटा कि एठी भी ईश्वर वाक्य अछि हेले जणे कहबे एटा पवित्र नुह। ओके ईश्वर वाक्य जोटा अछि सेटा तो पवित्र हेले अपन मोबाइल को काई पवित्र कोइ परनते नुआ रे जतले किले सेतले किंतु पवित्र बोली कोइ पारि थांते सेतले तो से किछि नथिला तेणु मोर प्रिय माने आमे याकू व्यवहार करी जानिबार अच्छे आपण व्यवहार करी जानु नांती सर्च करूथिबे बहुत मंद मंद विषय देखुथिबे तेणु याकू आपण मंद कहउछंती। शेष रे मु कहबा को चाहे बाइबल
ଏଇପରି ମୋବାଇଲ ଆକାରରେ ବାହାରିବ। ଆଉ ସେଠି ଆପଣ କେବଳ ବାଇବେଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଏଇପରି ହାର୍ଡ କପି ରହିବ ନାହିଁ, ସଫ୍ଟ କପି ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ମୋବାଇଲ ଆକାରରେ ବାଇବେଲ ବାହାରିବ। ଏଠୁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ? କାହିଁକି ଅନେକ ଜାଗାରେ ବାହାରିଲାଣି ବୋଧହୁଏ। ଆପଣ ଏଠି ଉଲ୍ଟେଇବେ ଏମିତି କରିକି, କିମ୍ବା ଏମିତି କରିବେ। ଆଉ ଏଠି କେବଳ ବାଇବେଲ ହିଁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସଫ୍ଟ କପି ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏଠି ଥିବ। କ'ଣ କରିବେ? ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଜାଣିକି ଏଟାକୁ ଆପଣ ଏତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ହବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏଠି ଅଛି ଆଭେଲେବଲ୍। ଓକେ, ହେଲେ କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଛି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପ୍ ଯାକ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ବାଇବେଲ ଆପ୍ ରଖିଛି, ଏଠି NKJV ବାଇବେଲ ଏଠି। ଓକେ, ଆଉ ଏଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆପ୍ ଯାକ ଅଛି ଭିତରେ। এই ଆପ୍ ଯାକ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। କାହାକୁ? ବାଇବେଲ ଆପ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ମନେକର। କାହିଁକି? ଏଇଟା ବାଇବେଲ ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଆପ୍ ଯାକ ଖୋଲିଦେବି କହିଲେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ସବୁ ଖୋଲିଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ମୋତେ। ତା ବୋଲି କ'ଣ ବାଇବେଲକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ନଥିଲା କି? এটা যেহেতু হার্ড কপি, এই ইয়াକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କ'ଣ ଥିଲା? ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଥିଲା, ରେଡ଼ିଓ ଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା, ଗପ ବହି ପୁସ୍ତକ ଥିଲା। ଏହିପରି ବିଷୟ ଏ ବାଇବେଲକୁ ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଲଗା ଯାକ ବି ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିଲା ନା। ୟାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ବି ଅନେକ ବିଷୟ ଥିଲା, ଲୋକ ପଢ଼ୁନଥିଲେ। ୟାକୁ ବି ଅନେକ ଲୋକ ପଢ଼ୁନଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସେ ସମୟରେ ବି ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ୟାକୁ ବି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ଏବେ ଏଇଠି ଆପ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଏଇଠି ଆପ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସଫ୍ଟ କପି ଆକାରରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ପାଖରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଯାକ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ହାର୍ଡ କପି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, ଗପ ବହି ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା କ'ଣ କି ନହେଲେ ଜଣେ ରେଡ଼ିଓ ବି ୟାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ବଦଳରେ ସେମାନେ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପାଖରେ ହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଜଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋବାଇଲକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର କହିପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି, ଆପଣ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ କହିଲେ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବି ପବିତ୍ର କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କାହିଁକି ପବିତ୍ର କୁହାଯାଉଛି? କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବଳ ଅଛି, ବାହ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର କହିପାରୁନୁ। ଠିକ୍ ସେପରି ମୋବାଇଲର ଏ ବାହ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର କହି ନପାରୁ, ଚଳିବ ଯଦି କହୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଥିବା ଯେଉଁ ବାଇବେଲ ଆପ୍ ଅଛି, ଏଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଟା ତ ପବିତ୍ର ନା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ୟାକୁ ମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେତେ ଜଣ ବି ମୋବାଇଲକୁ ମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଧରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯେତେ ଆପଣ ପାରିବେ ସେତେ ଦୂର ଫିଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପଚାରିବେ ଏ ମୋବାଇଲ ତ ମନ୍ଦ କହୁଥିଲୁ ତୁ, ଆଉ ମନ୍ଦ ନିଜେ କହୁଥିଲୁ, ଆଉ ନିଜେ କାହିଁକି ପକେଟ ଧରି ବୁଲୁଥିଲୁ ଖାଇଲା ବେଳେ, ଶୋଇଲା ବେଳେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ମନ୍ଦ ତ ଜାଣିଥିଲୁ, ଫିଙ୍ଗିଲୁ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ? ଓକେ, ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟାର ବ୍ୟବହାର ଯଦି କମିଯିବ କି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ହେଲେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଇଏ କ'ଣ ପରେ ବି ପବିତ୍ର ହବ କି? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏବେ ଏଇଟା ମନ୍ଦ ଅଟେ। ମନ୍ଦ କେମିତି ହେଲା, ମନ୍ଦ କେମିତି ନ ହେବ ସେ ବିଷୟ ନ ବୁଝେଇକି ଆପଣ ୟାକୁ ରୁକ୍ ମନା କରିବେ। ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ 300 ଥର 400 ଥର ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡରେ ଆପଣ ଘଉଡ଼ିବେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ କି? ଏ ମୋବାଇଲ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି, ମୁଁ ଜଣକୁ କହିଲି ଭାଇ ଏମିତି ଗାଁ ବି ଅଛି ଯେଉଁ ଗାଁରେ କି ମୋବାଇଲ ବାଇବେଲ ଯଦି ହାତରେ ଧରିଲେ ଲୋକମାନେ ହାତ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଏଲାଉ ନାହିଁ ବାଇବେଲ ଧରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ବାଳକ ବି ମୋବାଇଲରୁ ଆପ୍ରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବି ମୋବାଇଲରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କାଢ଼ିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଯେ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଉଛୁ ବୋଲି। હવે ତେଣୁ ଏପରି ରୋକଠୋକ ମନା କରିବା ବିଷୟ, ଏଇଟା ଆଗ ପଛ ନ ବିଚାରିକି ସେପରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଇବେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିଷୟ କେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ମନା କରିନାହିଁ କି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିନାହିଁ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିନାହିଁ। ଏଇଟା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ୟାକୁ ବି ଆମେ ଆଭେଲେବୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମୁଁ ଦୁଇଟା ବିଷୟକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇକି କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଦୁଇଟା ବିଷୟକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟ କହୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ବି ୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଆମର ଯାକବ ଭାଇ ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କହିବ ଏବେ ଯେମିତି ବାଇବେଲ ଧରିବା ଲୋକମାନେ, ମୋବାଇଲ ଧରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ସେପରି ଇଏ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ବାଲା ବାଇବେଲ ଧରିବା ବାଲାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତା। କ'ଣ ସେ ବାଇବେଲ ଧରୁଛୁ ତୁ? ସେ ବାଇବେଲରେ ପଦ ପର୍ବ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ତ ପଦ ପର୍ବ ନଥିଲା।
ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଅରିଜିନାଲ ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ଏଇଟା ପଢୁନୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ ତୁ। ଯଦି ୟାକୁ ଧରିବା ବେଲା ତାକୁ ବି ନିନ୍ଦା କରିପାରିଥାନ୍ତା ତ। କାହିଁକି ଲୋକ ଏଠି ବି ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ତ ଫଟୋ ରଖୁଛି, କିଏ ତ ଏଠି ଲଭ୍ ଲେଟର ବି ରଖିବ, ଓକେ, ଏଠି କିଏ ତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବ, ଏଠି ପଇସା ବି ରଖୁଛି କିଏ କିଏ, ଏମିତି ବି ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି। ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ଚିନ୍ତା ରଖି ହେଉନଥିଲା। ଇଏ ବି କହିବ ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରଭୁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଲେଖିଥିବାଟା ଏଇଟା ସିନା ପଢିବ, ଆଉ ଏଇଟା କାହିଁକି ପଢିବ? ଇଏ ବି ତ ୟାକୁ ସେମିତି କହିବ। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କରିବା? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଏଇଟା ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଏଠି ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଏଠି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଭେଲେବଲ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ଏଇଠୁ ଯଦି କିଏ କାଢିକି ପ୍ରଚାର କରିବ କହିଲେ ବି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର କେମିତି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ହିଁ ସେ କାଢୁଛି। ଏଠି ମନେକର ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନା ଯଦି କହିଲେ, ତାହେଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ମୋବାଇଲରୁ କାଢି ଯଦି ପଢିଲେ ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତେଣୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ହେଉଛି ସେ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଭାବନ୍ତୁ। ଓକେ, କିଏ ଜଣେ କହିଲା ଯେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି କହୁଛୁ। ଆରେ ଭାଇ, ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଅଛି ବୋଲି ତମେ ସତ୍ୟକୁ ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ କି? ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଅଛି ବୋଲି ତମେ ରୋକଟୋକ ମନା କରିବ, ଯୋଉଟାକି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର ବିପରୀତ ହେଉଥିବ। ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତମର କଥା କେତେ ଦୂର ଠିକ ହବ? ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ବାଇବେଲ ଆପ୍ ଆସିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢିପାରୁଛୁ ବୋଲି। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଗୀତ ବହି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୀତକୁ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛୁ ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାରଣ କରିଦେଉଛୁ। ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିକି ଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମେସେଜ ଆସିବ କି ଆଉ କଲ୍ ଆସିବ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ୟୁଜ୍ କରି ଜାଣିବାର ଅଛି। ୟୁଜ୍ କରି ନ ଜାଣିକି ଔଷଧର ଆଗରେ କିନା କାମୁଡ଼ିବା, ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ ପରି ଏହିପରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗକୁ କଥା ଦେଉଛି, ଏହିପରି ହେଇପାରେ ଯେ ଏଇ ହାର୍ଡ କପି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସଫ୍ଟ କପି ଆସିବ ଏହିପରି ବାଇବେଲ ପରି ହିଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ମିଳିବ। ଏହିପରି ବାଇବେଲ ପରି ହିଁ ମୋବାଇଲ ମିଳିବ। ଓକେ, ଏଠାରେ ସାଇଜ ବି ଏଇଟା ବି ହେଇପାରେ। ଆଉ ସେ ମୋବାଇଲରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଥିବ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଥିବ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ସେଠି ଆଉ ଅଲଗା କୌଣସି ଆପ୍ ନଥିବ, କେବଳ ବାଇବେଲ ଥିବ। ଯଦି ବା ଆପ୍ ଅଲଗା ଥିଲେ ବି ସେଟା ବିଶେଷ କରି ବାଇବେଲ ପରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାହବ, ଏପରି ବାହାରିବ। ଓକେ, ଅଧିକା ମୁଁ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ଏହା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ହେଲେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି? ଫଳକରେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକରେ ବା ନଳାକାର ପୁସ୍ତକରେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ବାଇବେଲ କହୁଛୁ, ସେହି ବାଇବେଲ ପୁସ୍ତକରେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ ସଫ୍ଟ କପି ଆକାରରେ ମୋବାଇଲରେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ହାର୍ଡ କପି ଆକାରରେ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫ୍ଟ କପିରେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ ହେଲାଣି। ଏତିକି ଯେ ମୁଁ ସେ ଭିଡିଓରେ ବି କହିଛି, ଆପ୍ରେ ଯେତେ ବି ସଫ୍ଟ କପି ଆକାରରେ ବାଇବେଲ ଛପା ହେଇଛି ବା ବାଇବେଲ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଆସିଛି, ବହୁତ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଖି ମୁଜା ଆମେ ସେ ଆପ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ଯୋଉଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ଭାବରେ ଲେଖା ହେବ, ତାପରେ ଆମେ ଆପ୍ରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢିପାରିବା। ଆଉ ସେମିତି ବି ସବୁ ତ ଭୁଲ ନାହିଁ, ତା ବୋଲି ମୁଁ ବାଇବେଲକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଯେତେ ଯାଏ ଅଛି ସେତେ ଯାଏ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସୁବିଧା ଅଛି, ସୁବିଧା ହବ। ଓକେ, ବିଏମ୍ ଷ୍ଟାର ଭାଇ ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ନା, ସେ ମୋର ଗୋଟେ କଥାକୁ ସେ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଦେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ସେଠି ବାଇବେଲକୁ କହି ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଦେ ପ୍ରଚାର କରିବ, ବାଇବେଲ ଧରିବ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ବି ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଭୁଲ ଧରୁଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବି ଠିକ ହଉଛି କି ଆଙ୍କର କଥା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେଇ ଜାକୁ ଭାଇଙ୍କର, ସେଇ ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର କଥାକୁ କହୁଛି। ତାଙ୍କର କଥା ଏବେ ଠିକ ପରି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାହା ଭୁଲ ପରି ଲାଗିବ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଫ୍ଟୱେର ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଫ୍ଟ କପି ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ। ତା ବୋଲି ନୁହଁ ବାଇବେଲ ଯେ ପଢା ହବ ନାହିଁ, କି ଆମର ହାର୍ଡ କପି ଯେ ରଖିବା ନାହିଁ। ନିହାତି ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ। କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋବାଇଲକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ନେବା କଥା ନାହିଁ।
कारण मोबाइल द्वारा प्रचार भी करवा कथा नहीं कहीं मेसेज आसो तू टा हे डिस्टर्ब हम अरे भाई मोबाइल तुम आई थरे रहू ना गोटे छुआ भी तो आम नहीं जाऊँ चौचु कले छोट छुआ भी तो डिस्टर्ब करुच्ची अनेक समय छुआ को निज आयतर रखी हो ना निहाती किसी ना माने किसी करके से डिस्टर्ब होउची ही होउची अन्य मानको डिस्टर्ब करची जदी से कांदी पकाए परिश्रा भी करे झाड़ा भी करे किसी डिस्टर्ब कहीं ना कहीं गोटे डिस्टर्ब होउचंती छुआ मानको जोगो कहीं न हेले भी मां डिस्टर्ब होउचंती छुआ को नहीं बाहर को जिवे आउ सेतले बाक्य तांकर मिस होबो ले छुआ टू कोन अधिक आमे मोबाइल को कंट्रोल करि परिबा नै मोबाइल को निज आयतर रखि परिबा नै ले केमती कहउचंती गुटाडे मोबाइल को आपण बहुत भल पाउचंती आ गुटाडे मंदो कहउचंती बाइबल जे लिखा है तमे कोन चोरी करो ना बोली कहि कि निजे चोरी करूचो ले सेटा तो भूल मोबाइल को एते पसंद करूचो आ मोबाइल को मंदो बोली कहउचो जते बेले कि बाइबल आप व्यवहार करबा समय रे एटा केमती हेले आपण मानको कहबा चाहे आपण माने जते भी वीडियो करूछंती मोबाइल रे एटा मोबाइल जते मंद होला वीडियो करि कि आपण मोबाइल रे छाडुछंती आपण को वीडियो को से माने केंती देखिबे जाय कि रेडियो रे पाइबे कि जो भाई भी मोबाइल को एठी कौन कर मंद फिल्म गीत भर्ती होती मोबाइल को व्यवहार करबा कथा नहीं बाइबल को व्यवहार करबा कथा बाइबल निहाती व्यवहार करबा कथा सत सेटा केबे भी मु मना करू नै किंतु जणे मोबाइल को जदी भलो भाबरे व्यवहार करूची पवित्रता सहित व्यवहार करूची ताहले काहे कि मोबाइल बंद होबो आपण मन पाई कि मो पाई मोबाइल टेक्नोलॉजी रे बा हमर वर्तमान टेक्नोलॉजी रे हमें प्रभु को गौरव उद्देश्य काहे कि व्यवहार करि जानुनु कथा होची सेटा व्यवहार करी न जानी कि हमें दोष लगेबाटा सेटा भूल कहीं कि आपण मनकर भी भूल सेटा कहीं कि आपण अन्य पार्श्व रे आपण बहुत मोबाइल को व्यवहार करूछन्ते आ एई समय रे जे आपण बहुत निंदा करछन्ते मंद बोली आ मंद तो मंद सेटा पॉकेट धरि बुलुछन्ते काई एडा होछ सबटु हसीबार विषय केते जण अछन्ते मोबाइल एटा बहुत डिस्टर्ब करछि मोबाइल मंद अटे बोली कहछ अरे मंद जदी अछि जत्ते दूर पहुंचिबो सेते दूर फपाडु न व्यवहार केमिति करबा से विषय शिखेबा दरकार अनेक आमे प्रोजेक्ट रे ये करूछु ईश्वर को वाक्य प्रोजेक्ट रे देखा जाउछि सेठु देखि देखि प्रचार करा होउछि अनेक समय रे मोबाइल रो ऐप टा बहुत उपकारी होउछि जदि मोबाइल ऐप टा मोबाइल रे अछि कोले बुढ़ा बापा मानन को पई जो माने कि पढुथिले आम बापा विशेष करी जूम करी कि जदि पढिले एडे एडे बड़ बड़ अक्षर होउछि तार फल से आराम से पढ़ी पार्छ न सब बेले कह मत बड़ बड़ अक्षर वाला बाइबल दियो दियो बोली किणी दियो बोली कहते से ओके प्रभु नाम गौरव हो मोर प्रिय माने आमे बुद्धिर सहित सर्प परे आमे चतुर हेबा चालाक हेबा आउ कपट परे अहिंसुक हेबा बोली बाइबल लिखा है सेही परे यदि टेक्नोलॉजी जिनिस आसुची आमे फायदा पाई प्रभु इच्छा अनुसार व्यवहार करबा हाँ सेटा आपनकर झुंटिबार कारण होतो सेतबे आपन रोकटोक मना करबे आ लोक मान कहबे जे नहीं नहीं एटा ठीक न व्यवहार करो ना बोली किंतु अन्य माने जे सेही विषय को ही व्यवहार करिके प्रभु नारे बढुथिबे एटा रोकटोक मना करबा ठीक की ओके बाय प्रभु आपन मन समस्त आशीर्वाद हर लाइक हर कमेंट की कीमत हमेशा रहेगी हमारी पहचान मिलेगा प्यार मिलेगी दुआ ये सफर यूं ही चलेगा प्रभु को महिमा मिले आप सभी ऐसे ही साथ बने रहे जय मसीह की।